آپ اپنے لیپ ٹاپ پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس کام کے لیے یوز کرتے ہیں؟ شاید کوئی ای میل لکھوانے کے لیے، یا پھر اپنا کوئی کوڈ ڈیبگ کرنے کے لیے، یا کسی بھی مشکل ٹاپک کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے وہی اے آئی پلیٹ فارم جو ہماری اسکرین پر ایک معصوم سے چیٹ بورڈ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اسے گلوبل وارز اور ٹارگٹ سیلنگ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے؟ AI being used for kinetic operations. ایران کے اوپر جو بامز گرے، انہیں پلان کرنے میں، ٹارگٹس چوز کرنے میں، انٹیلیجنس انالائز کرنے میں اے آئی کا ہی ہاتھ تھا۔ AI has been used in the Ukraine conflict, definitely used by Israel in the Gaza conflict. یو ایس نے جو اتنے پریسائسلی ایران پہ اٹیک کیا وہ انتھروپک کے اے آئی کے ذریعے ہی کیا۔ مڈل ایسٹ یعنی ویسٹ ایشیا کی بیٹل فیلڈ میں ایک نیا ہتھیار لانچ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نیا ہائپرسونک ڈرون یا کوئی مسائل نہیں ہے، یہ سمپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سافٹ ویئر ہے، اسپیسیفکلی اینتھروپی کمپنی کا اے آئی پلیٹ فارم جسے ہم کلاؤڈ کہتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ موسٹلی کوڈنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور سیم چیٹ جی پی ٹی کی طرح کوسچن کے آنسر دینے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے۔ بٹ یو ایس ملٹری نے سیم پلیٹ فارم کو یوز کر کے ایران میں بہت بڑی ہائی سینسٹیو اسٹرائک کی، لیکن اس پوری آپریشن میں ایک ایسی ہائپوکریسی چھپی ہوئی ہے جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اس اٹیک سے چند دن پہلے یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا پر آتے ہیں اور اینتھروپک اے آئی کے خلاف ایک قسم کا وار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ وہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کرتے ہیں کہ کلاؤڈ اے آئی ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے۔ US President Donald Trump has ordered federal agencies to immediately stop using technology developed by artificial intelligence developer Anthropic. اس ٹول کو یو ایس ملٹری اور سپلائی چین سے فوراً بین کیا جائے۔ اینتھروپک کو بالکل وہی اسٹیٹس دیا گیا جو کہ امریکہ نارملی اپنے جو سب سے بڑے دشمنوں کو دیتا ہے، جیسے کہ رشیا اور چائنا۔ ایک طرف یو ایس ایڈمنسٹریشن پبلک کے سامنے یہ نیریٹو بیچ رہی ہے کہ یہ اے آئی ہماری سیکورٹی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور دوسری طرف ٹھیک چند دن بعد وہی یو ایس ملٹری اسی بینڈ اے آئی کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے سورون کنٹری میں اسیسینیشن کنڈکٹ کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گلوبل ہائپوکریسی کو ایکسپلور کریں گے اور سمجھیں گے کہ پینٹاگون کے وار میں اے آئی ایکچولی کیسے کام کرتا ہے، سینٹ کام اسے ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیسے یوز کر رہا ہے، اور سب سے مین بات 28 فروری کو ایران میں ایکچولی کیا ہوا۔ عام پبلک کو اے آئی کا صرف ایک یوزر فرینڈلی فیس دکھایا گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایک کنٹروورشل ٹول ہے جو ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے، لیکن ملٹری گریڈ اے آئی کا آرکیٹیکٹ بالکل ڈفرنٹ ہے۔ یو ایس ملٹری کے پاس کلاؤڈ کا وہ سسٹم موجود ہے جو چیٹ بوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ہائیلی ایڈوانس ریزننگ اینڈ انالیسس سسٹم ہے۔ اس کو ایزی لینگویج میں آپ ایک ایسا ڈیجیٹل کمانڈر سمجھ لیں جو کہ تھاؤزنڈ آف گیگا بائٹ کا ڈیٹا مائکرو سیکنڈ میں پروسیس کر سکتا ہے۔ اسی سسٹم کا سب سے بڑا یوزر ہے یو ایس سینٹرل کمانڈ which is also known as CENTCOM۔ فلوریڈا میں بیٹھ کر CENTCOM پورے مڈل ایسٹ کی آپریشن کو مانیٹر کرتا ہے۔ آرکی شرما کی ریسنٹ ونٹیج رپورٹ کے مطابق CENTCOM کلاؤڈ کو بیسیکلی 3 میجر پرپز کے لیے یوز کرتا ہے۔ سب سے پہلے انٹیلیجنس اسیسمنٹ۔ ایک نارمل وار روم میں را ڈیٹا کا ایک سمندر ہوتا ہے جس میں سیٹلائٹ امیجز، ڈرون فیڈ، انٹرسپٹڈ فون کالز اور گراؤنڈ اسپائسز کی رپورٹ۔ ایک ہیومن اینالسٹ کو اس کچرے میں سے کوئی میننگ فل انفارمیشن نکالنے کے لیے ہفتوں یا مہینوں لگتا ہے، بٹ وہی کلاؤڈ اس ڈیٹا کو منٹ یا سیکنڈ میں پروسیس کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے ٹارگٹ آئیڈینٹیفیکیشن۔ یو ایس انٹیلیجنٹ اسیسمنٹ کی بیس پر اے آئی دشمن کی موومنٹ پیٹرن کو ٹریک کرتا ہے۔ وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ٹارگٹ اس وقت کہاں ہوگا، اس کی روٹین کیا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے بیٹل سیمولیشن۔ اٹیک لانچ کرنے سے پہلے ملٹری کمانڈر کلاؤڈ کے ذریعے وار سینیریو سیمولیٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سے اگر اس بلڈنگ پر اسٹرائک کی جائے تو کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہوگا، اینیمی کا کاؤنٹر اٹیک کیا ہو سکتا ہے۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاؤں تو کلاؤڈ اے آئی یو ایس ملٹری کو یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ اس کو مارنا ہے، کب مارنا ہے، کیسے مارنا ہے۔ اے آئی نے پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے بیچ میں ایک ٹائم کو آلموسٹ ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اے آئی کا یہ بیٹل فیلڈ یوز ابھی اچانک سے شروع ہوا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یو ایس ملٹری نے 2024 کے سٹارٹ میں ہی کلاؤڈ کو اپنے سسٹمز میں انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔
इनका रोल खामोशी से लेकिन तेजी से ग्रो कर रहा था। रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि ये वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को कैप्चर करने की जो रिसेंट ऑपरेशन प्लान की गई थी उसमें भी क्लॉड ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था। अब यहाँ पे आती है पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक्सप्लिसिटली एंड्रोथोपिक और क्लॉड को बैन करने के ऑर्डर दे दिए थे और इसी रिस्क को सप्लाई चेन डिक्लेयर किया था, तो टेक्निकली मिलिट्री को इसे फौरन बैन करना चाहिए था। लेकिन जब टॉप मिलिट्री ब्रास से इस बारे में स्पेसिफिक सवाल किया गया तो पेंटागन का जवाब बड़ा ही हैरानकुन था। उन्होंने कहा, देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेटफॉर्म पर हेवीली रिलाई करता है। इन सिस्टम्स को कम्प्लीटली पास आउट करने में या इसके अल्टरनेटिव लाने में हमें कम से कम 6 मंथ चाहिए। इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मतलब आई थिंक आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी ही सिविलियन लीडरशिप के ऑर्डर्स को डिले कर रही है, क्योंकि एआई इनके ऑपरेशन के लिए इतना जरूरी हो चुका है कि उसके बिना इनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज पैरालाइज हो जाएंगी। पब्लिक के लिए एआई एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया, लेकिन मिलिट्री के लिए ये एक ऐसा एडिक्शन बन चुका है जिसे वो फिलहाल छोड़ना नहीं चाहते। अब आते हैं उस स्पेसिफिक ऑपरेशन पर जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया तूफान खड़ा कर दिया। सैटरडे 28 फरवरी। इस स्ट्राइक के बैकग्राउंड की प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। ये पिछली काफी महीनों से ईरान की टॉप लीडरशिप स्पेसिफिकली आयतुल्लाह खमेनी की मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। उसके पास रॉ इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, लाइक लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न एंड रूटीन। लेकिन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए इस डाटा को रियल टाइम में कनेक्ट करना बहुत मुश्किल था। जहां एआई ने अपना मैजिक दिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डाटा प्रोसेसिंग के दौरान सीआईए को एक मैसिव इंटेलिजेंस ब्रेकडाउन मिला। क्लॉड की एनालिटिकल पावर को यूज करते हुए उन्होंने एनालाइज किया कि 28 फरवरी सैटरडे को तेहरान की एक हाईली सिक्योर्ड कंपाउंड में एक ऐसी टॉप सीक्रेट मीटिंग कन्वेंस होने जा रही है जिसमें ईरान की सीनियर मोस्ट लीडरशिप और स्पेसिफिकली खमेनी खुद मौजूद होंगे। जब एक्यूरेसी कंफर्म हो गई तो यूएस इंटेलिजेंस ये एक्शनेबल डाटा डायरेक्टली इसराइल के साथ शेयर किया ताकि ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा सके। इसराइल के टाइम के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे फाइटर जेट्स ने अपने बेस से टेक ऑफ किया। इन फाइटर जेट्स को स्पेसिफिकली लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन से इक्विप किया जाता था। ये वो स्मार्ट वेपन्स होते हैं जो पिन पॉइंट को एक्यूरेसी के साथ स्पेसिफिक रूम में टारगेट कर सकते हैं बिना पूरी बिल्डिंग गिराए। तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह ठीक 9:30 पर एक प्रिसीजन मिसाइल यूएस कंपाउंड पर हिट करता है। ये स्ट्राइक कम्प्लीटली सर्जिकल थे। इस ऑपरेशन में ईरान के सीनियर ऑफिशियल और आयतुल्लाह खमेनी मारे गए। इस ऑपरेशन के बाद एब्सोल्यूट प्रूफ है कि मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा हथियार इंटेलिजेंस है, और जब इंटेलिजेंस को एआई की स्पीड मिलती है तो विक्ट्री और डिफीट के मार्जिन सेकंड्स में कैलकुलेट होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर कोल्ड वॉर तक इंटेलिजेंस हमेशा क्रिटिकल रही है, लेकिन आज के इस वार जोन में जो चीज फंडामेंटली चेंज हुई है वो है स्पीड। मिलिट्री की जुबान में इसे किल चेन कहते हैं, यानी दुश्मन को आइडेंटिफाई करने से लेकर उस पर स्ट्राइक करने तक का प्रोसेस। पहले जिस डाटा को वेरीफाई और प्रोसेस करने में हफ्तों क्या महीनों लगते थे, आज एआई की मदद से वो असेसमेंट चंद घंटों क्या बल्कि चंद मिनटों में रेडी हो जाती हैं। शुक्र है अभी तक फाइनल डिसीजन यानी ट्रिगर दबाना इंसान के हाथ में है। एआई सिर्फ डाटा को एनालाइज करके ऑपरेशन दे रही है, मिसाइल ऑटो फायर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये रेड लाइन कब तक कायम रहेगी? जब एक बार एआई सिस्टम टारगेट एक्यूरेसी में 99% ट्रैक रिकॉर्ड बना लेगा तो कमांडर्स को इंसानी वेरिफिकेशन की जरूरत महसूस नहीं होगी। प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए शायद अगला स्टेप फुली ऑटोनोमिक लीथल सिस्टम का ही हो, और यही सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल खतरा है। दोस्तों, ग्लोबल पॉलिटिक्स में पावर का शिफ्ट कभी खामोशी से नहीं होता, और कुछ मौतें सिंपली इंसिडेंट नहीं हुआ करते, वो एक्चुअली एक क्लियर मैसेज होती है। एक गोली चलती है या एक ड्रोन से मिसाइल आती है, एक क्राउड पैनिक करता है और एक लीडर मारा जाता है और किलर रिंग से गायब हो जाता है। लेकिन एक इंडिविजुअल के मरने से सवालात खत्म नहीं होते। ये कम्प्लीटली इस बारे में नहीं है कि कौन मारा गया, मैटर ये करता है कि उसके बाद क्या चेंज आया। इन इवेंट के बाद हुकूमतें गिरती हैं, एनिमीज की डेवलपमेंट चेंज होती है और जियोपॉलिटिक्स अपने नए रूल्स लिखती है। लेकिन इस पूरी गेम में यूएस का ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ अपनी ही टेक्नोलॉजी को पब्लिकली खतरा बताकर बैन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी टेक्नोलॉजी को ग्लोबल बैटल फील्ड में
टारगेट असैसिनेशन के लिए यूज किया जा रहा है। आपका इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या एनालिसिस है? क्या आपको लगता है कि एआई को मिलिट्री ऑपरेशंस और वारफेयर में कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, या ये एक ऐसी रेस है जिसे अब रोकना मुमकिन नहीं है? अपनी राय और अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली के थॉट्स पढ़ना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।